మనం లాస్ట్ క్లాస్ లో SN1 SN2 యొక్క స్టీరియోకెమికల్ రియాక్షన్ గురించి మాట్లాడుతున్నామండి. స్టీరియోకెమికల్ aspects in of SN1 and SN2. మనం ముందు SN2 గురించి డిస్కస్ చేసాం కాబట్టి దీని గురించి మాట్లాడుతున్నాం. అమ్మా స్టీరియోకెమికల్ గా చెప్పడానికి మనం ఏమన్నా ఇక్కడ ఎటువంటిది తీసుకోవాలనుకున్నాం, కైరల్ కాంపౌండ్ తీసుకోవాలనుకుంటున్నాం. దానికి SN2 కు సంబంధించి ఒక ఎగ్జాంపుల్ స్టడీ చేస్తున్నాను. ఫస్ట్ సపోజ్ here it is S2-bromo octane తీసుకున్నాం. ఆక్టేన్ అనేటువంటి కాంపౌండ్ తీసుకున్నాం. అంటే ఇది ఎలా ఉంటుంది అనేటువంటిది చూద్దాం. దీన్ని హైడ్రాలిసిస్ చేసినట్లయితే దట్ మీన్స్ NaOH తో ట్రీట్ చేసినట్లయితే there is a formation of R2-butanol వస్తుంది. R2-butanol వస్తుంది. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది ఏంటి అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే S2-bromobutane అనేటువంటిది ఏ రకంగా ఉంటుందో చూద్దాం. ఫస్ట్ it is a chiral compound. That's why the structure of the compound is represented like this. That is carbon, hydrogen, and there are here it is CH3, here it is C2H5, and there is a bromine. There is a bromine atom like this. అండి ఇలా ఉంటాయి. ఇది టేబుల్ లైన్ లైక్ ఎలా చేస్తుంది కాబట్టి the name of this compound is S2-bromo octane. It is S2-bromo butane. ఇది మనకి ఫైనల్ గా దేని కింద ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే ఇన్ ది ప్రెసెన్స్ ఆఫ్ OH minus which is converted into compound like this, that is C. Configuration అనేటువంటిది ఇన్వర్టెడ్ వస్తుంది. అంటే అలాగా here there is a formation of bromine here, that means OH here, OH, the placement of hydrogen like this. There is hydrogen and here it is CH3 and here it is C2H5. Other reaction, here it is R2-butanol or butane-2-ol, R2-butane-2-ol. ఎలాగన్నా అనొచ్చు, 2-butanol అనొచ్చు లేకపోతే 2-butane అనొచ్చు. దీనికి మెకానిజం చూసినట్లయితే అది ఏ రకంగా ఉంటుంది అనేటువంటి దాన్ని చూసినట్లయితే here the mechanism for this reaction is like this. Mechanism here we have to take this compound at the middle of the word C. There is a hydrogen and here it is a CH3 and it is solid wedge indicated that C2H5 and there is bromine and there is bromine. Here in the case of SN2 reaction, nucleophile is attacked backside to the alkyl halide. Here there is elimination of this compound. In the case
here OH minus the represented like this, that is OH, which is C, and there is a hydrogen, there is elimination of Br here, and here it is CH3 and which is C2H5. Finally, it is written like this. Finally, there is a formation of compound like this, that is OHC, and there is a hydrogen, and there is CH3, and which is C2H5. Here it is the mechanism for this reaction. Already we know that in SN2 reaction, nucleophile is attacked backside to the alkyl halide. That's why there is a finally inversion of configuration is formed. అంటే దీంట్లో మనం చూసినట్లయితే మనకి జరిగేటువంటి విషయాలు ఏంటనేటువంటిది చూసినట్లయితే నమ్మ ఎస్ కాంపౌండ్ తీసుకున్నట్లయితే దట్ కాంపౌండ్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ ఎస్ కాంపౌండ్ ఏమైంది ఆర్ కాంపౌండ్ వస్తుంది అంటే ఇంకా ఇది సింగిల్ స్టెప్ లో జరుగుతుంది బ్యాక్ సైడ్ నుంచి న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి హియర్ న్యూక్లియోఫైల్ దట్ మీన్స్ OH మైనస్ అటాక్డ్ బ్యాక్ సైడ్ టు ద ఆల్కైల్ హాలైడ్ అటాక్ బ్యాక్ సైడ్ టు ఆల్కైల్ హాలైడ్ back side to alkyl halide, and finally there is a inversion configuration, that means inversion of configuration is formed. Inversion of configuration of product, inversion of configuration of product. అమ్మా దీనికి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ మనం స్టడీ చేసినట్లయితే మనకి ఏమైంది ఇలా ఉన్నటువంటి కాంపౌండ్ మనకి ఈ రకంగా ఫార్మేషన్ జరిగింది. ఈ ఎలా జరిగింది అనేటువంటి మెకానిజం స్టడీ చేసినట్లయితే మనకి ఈ రకంగా ఉంటుంది. అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఏమవుతుంది న్యూక్లియోఫైల్ అనేటువంటిది అటాక్ అవుతుంది కాబట్టి ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి పోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. అంటే మనకి ఫామ్ అయినటువంటిది ఏదైతుందో విచ్ ఈస్ ఎస్ కాంపౌండ్, there is a formation of R compound here. R compound formed, which is the stereochemical reaction for that SN2. Example SN2 కి వచ్చి ఈ రకంగా ఇది ఎగ్జాంపుల్ తీసుకున్నాను. Stereochemical reaction for SN2 reaction. Then SN1 reaction. Half an hour పడుతుంది. Then stereochemical aspect of SN1 reaction. SN1 ki choddu. Here for this reaction we have to take an example, that is R 2-bromo octane. For this reaction we have to take example R 2-bromo octane. In the presence of water, there is a formation of plus or minus RS octane 2-ol. Octane 2-ol. ఇక్కడ
తీసుకున్నట్లయితే మనకి ఏది ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటిది స్టడీ చేద్దాడు. హియర్ వి హావ్ టు టేక్ ఆర్ నోటేషన్ ఉన్నటువంటి 2 బ్రోమో ఆక్టేన్ తీసుకుంటున్నాము, which is CH3 and there is a hydrogen. It is C6H13. And there is a bromine. Here the name of this compound is R2 bromo octane. And it is treated with the base. There is a formation of two compounds, the mixture of plus and minus ones of octane 2 volts. That is CH3H and C6H13 OH plus OH CH3H and C6H13. Here R2 bromo octane, there is a formation of combination of two products. That means here which is R2 octanol, which is S R minus S plus or S 2 octanol. 2 octanol or octane 2 ol, what it may be. Octane 2 ol ఎలాగైనా ప్రొనౌన్స్ చేయొచ్చు, అది మీ ఇష్టం అండి. ఇది ఎలా ఫామ్ అవుతుంది అనేటువంటి దాని యొక్క మెకానిజం చూసినట్లయితే ద మెకానిజం ఆఫ్ దిస్ రియాక్షన్ ఇస్ లైక్ దిస్. హియర్ mechanism in SN1 reaction, there is a formation of carbocation first. It means the compound it changes into like this, that is CH3 and there is H, it is C2H5 minus Br, it is split into H and the C2H5. There is a positive charge here, including that Br minus. ఇలా ఫామ్ అయింది. Here it is CH3. Here which is called carbocation formation in that first step. Second step in that SN1 reaction by stereochemical aspects, there is a both side attack of nucleophile is present. That means here in the case of stereochemistry మామూలుగా చూసినట్లయితే SN1 కి ఏం జరిగిందండి, మామూలుగా ఆస్పెక్ట్ లో చూసినట్లయితే there is a inversion of conformation కాకుండా ఏంటి రిటెన్షన్ జరిగింది. రిటెన్షన్ అంటే ఏంటి, సేమ్ కాంపౌండ్ వచ్చింది. బట్ ఇక్కడ స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో మారుతుందండి. స్టీరియోకెమిస్ట్రీలో SN1 సంబంధించి ఇలా ఫామ్ అయినటువంటి కార్బోకేటయాన్ కి బోత్ సైడ్స్ కూడా అంటే బ్యాక్ సైడ్ నుంచి ఫ్రంట్ సైడ్ నుంచి న్యూక్లియోఫైల్ అటాక్ కి ఛాన్స్ ఉంటుంది. అంటే మనకి ఏం ఫామ్ అవుతుందంటే హియర్ విచ్ ఇస్ సెకండ్ స్టెప్ ఇన్ స్టెప్ 1 లైక్ దిస్. ఇన్ దట్ సెకండ్ స్టెప్ attack of nucleophile is both side from that carbocation. There is hydrogen which is plus which is
C2H5. There is attack of OH minus from this side. Here attack of OH minus from this side also possible in the case of stereochemistry. అమ్మ మామూలుగా కెమిస్ట్రీలో ఏమైంది, రిటెన్షన్ వచ్చింది, ఒకే సైడ్ అంటే సేమ్ సైడ్ నుంచి అటాక్ జరిగింది. అదే స్టీరియో కెమిస్ట్రీలో చూసినట్లయితే ఆ న్యూక్లియోఫైల్ ఈ సెకండ్ స్టెప్ లో రెండు వైపుల నుంచి అటాక్ అవడానికి ఛాన్స్ ఉందంటే, అంటే ఏంటి, మనం తీసుకున్నటువంటి కాంపౌండ్ ఏదైతే ఉందో ఆ కాంపౌండ్ ఏంటి, స్టీరియోకెమికల్ ప్రొడక్ట్ కాబట్టి, అంటే మనకు వచ్చేటువంటిది ఏమొస్తుందంటే there is a compound like this is CH3, there is a hydrogen, that means attack of that nucleophile from that side, there is a formation of compound like this, that is OH. Here there is hydrogen and there is C2H5 in the case of this one, like this, written like this, CH. Here which is S plus 2 octanol. Then from the side there is a formation of compound like this, that is this one, that is COH, and there is a CH3 like this, and there is hydrogen present here, there is C2H5 also here, which is R minus octane 2. Octane 2. This is the stereochemical aspects of SN2 and SN1 reactions. నార్మల్ కెమిస్ట్రీకి దీనికి ఉన్నటువంటి వేరియేషన్ ఏంటంటే అనేటువంటిది చూసినట్లయితే, in the case of normal chemistry, in SN2 reaction there is a retention compound, that means inversion of compound is present, inverted compound is present, while in the case of stereochemistry also there is a formation of configuration inversion, means inverted configuration compound is formed, inverted configuration. But in the case of SN1 reaction, in normal chemistry there is a retention compound is formed, retention is formed. But in the case of stereochemistry there is a formation of racemic mixture, racemic mixture. Racemic mixture means here two compounds are present at the equal proportions. You have zero optical rotation. Why? Because one is left side and other one is right side. Due to the total rotation, plate polarized light, zero optical activity. అమ్మా ఇక్కడ SN2 లో మనకి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అయినా నార్మల్ కెమిస్ట్రీ అయినా ఇన్వర్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. వైల్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ SN1 రియాక్షన్ ఏం జరిగింది, నార్మల్ కెమిస్ట్రీలో రిటెన్షన్ జరిగింది, సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్ తో వచ్చింది. బట్ ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీలో ఏమైంది, బోత్ ది కాంబినేషన్ ఆఫ్ S ఫార్మ్ అండ్ R ఫార్మ్స్ వచ్చినాయి. అంటే ఇక్కడ రెండింటి యొక్క కాంబినేషన్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కాంబినేషన్ ఆల్రెడీ మనం ఏమంటారో నేర్చుకున్నాం, రెసిమిక్ మిక్చర్. రెసిమిక్ మిక్చర్ మీన్స్ ఈక్వల్ ప్రపోర్షన్స్ ఆఫ్ టూ ఐసోమర్స్, దట్ మీన్స్ టూ ఐసోమర్స్ will having zero optical rotation. వీడియో యొక్క కాంబినేషన్ కింద వచ్చింది. రెండు కూడా ఎలా ఉన్నాయి, ఒకదానికోటి మిర్రర్ ఇమేజ్ లా ఉన్నాయి, నాట్ సూపర్ ఇంపోజిబుల్ అవుతున్నాయి. వల్ల మీరు ఫైనల్ గా కంప్లీట్ చేయాల్సింది ఏంటంటే మీకు ఏం వస్తుంది అనేటువంటిది క్వశ్చన్ అనేది షార్ట్ లో మీకు ఏమైనా ఇచ్చినట్లయితే 2 మార్క్స్ అడుగుతాడు. వాట్ ఇస్ ది ఫార్మ్డ్ ప్రొడక్ట్స్ ఇన్ దట్ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అని అడిగినట్లయితే, ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ SN2 రియాక్షన్ దేర్ ఈస్ ఏ ఇన్వర్టెడ్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇస్ ఫార్మ్. ఇన్ ది కేస్ ఆఫ్ SN1 రియాక్షన్ దేర్ ఈస్ racemic mixture is formed in the case of stereochemical aspects. అంటే ఇక్కడతో ఈ యొక్క స్టీరియోకెమిస్ట్రీ రిలేటెడ్ గా ఉన్నటువంటి కంటెంట్ అనేటువంటిది కంప్లీట్ అయింది. దెన్ దీంట్లో రిమైనింగ్ ఎలిమినేషన్ రియాక్షన్స్ ఏవైతున్నాయో దాని గురించి మాట్లాడాలి.
దీంట్లో ఫైనల్ కంక్లూజన్ అనేటువంటిది మీకు కరెక్ట్గా తెలియాలి. ఫైనల్ కంక్లూజన్ తెలిసినట్లయితే ఇప్పుడు వరకు ఈ స్టీరియోకెమిస్ట్రీ అనేటువంటిది ఏదైతే ఉందో అది మీకు ఇప్పుడు వరకు ఇవ్వలేదండి. ఇస్తే ఒకవేళ ఇది 4 మార్క్స్ కోచింగ్ కింద వస్తుంది. ఏంటి ఫైనల్ కంక్లూజన్ అంటే SN1కి సంబంధించి SN2కి సంబంధించి స్టీరియోకెమికల్గా కెమిస్ట్రీ ప్రకారం మనకి ఏ కాంపౌండ్స్ వస్తాయి అనేటువంటిది ఒక క్లియర్ ఐడియా ఇస్తాను చూడండి. SN1లో మనకి స్టీరియో కెమిస్ట్రీ ప్రకారం ఏమొస్తుందంటే దెర్ ఇస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ రెసిమిక్ మిక్చర్ వచ్చింది. అండ్ SN2 విషయానికి వచ్చినప్పుడు మనకి ఏమొచ్చింది, ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ వచ్చింది. ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ కాన్ఫిగరేషన్ జరిగింది. మీకు ఫైనల్ కంక్లూజన్ ఈ యొక్క స్టీరియో కెమిస్ట్రీకి సంబంధించి ఈ 2 విషయాలు తెలిస్తే సరిపోతుంది. అదే నార్మల్ కెమిస్ట్రీలో దీనికి ఏమొచ్చింది, రిటెన్షన్. అదే నార్మల్ కెమిస్ట్రీలో దీనికి వచ్చింది ఇన్వర్షన్. అంటే ఇక్కడ ఇన్వర్టెడ్ కాంపౌండ్ ఫామ్ అయింది. ఎక్కడిది, నార్మల్ కెమిస్ట్రీ. దట్ మీన్స్ నార్మల్ అంటే 2 డైమెన్షనల్ కెమిస్ట్రీ. ఇక్కడ ఇదేంటి, స్టీరియో కెమిస్ట్రీ. స్టీరియో కెమిస్ట్రీ అంటే కైరల్ కార్బన్ కి సంబంధించినటువంటి కెమిస్ట్రీ. ABCD 4 రకాల అటాచ్మెంట్లు ఉన్నప్పుడు ఇవి A అండ్ B అంటే డిఫరెంట్ కాకుండా సేమ్ అటాచ్మెంట్ ఉన్నప్పుడు జరిగినటువంటి విషయం. ఇక్కడతో ఈ స్టీరియో కెమిస్ట్రీ పార్ట్ అనేటువంటిది మొత్తం కంప్లీట్ అయిపోయింది.